مضن حل والبي حالد والبي إن أظلم هذا علينا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. كلمة أن شعل هاي إنان إذن لو ذاقو وحوي بلهن أن كتشرنه يزمن كان يوقتي أن كتشرنه وكدوان وقت حلية ذكال سنتك لقنا يا بدد فربضن إن إنسان كبر ركسنين وإسكهل من سيهين أيان دور يا إن شاء الله تعالى دور كلمين هذا كحسوسيه مركب كوباد الله تبارك وتعالى حكمة ديسا حيش دير أيو خلق جيسا كو كلا فضلي آدميه بو كلا فضلي ملائكتي بو كلا فضلي دولكي بو كلا فضلي زمنكي وقتي بو كلا فضلي خلق إلهي تبارك وتعالى اسكمد معها إلهي تبارك وتعالى وحو كلا سيي ديرات بو كلا سيي وحكم إذا زمنك يا وقتك إلهي تبارك وتعالى وسيي ستك ديراتك وسيي منانت خاص كان وسيي وحكم إذا بلهن أن كتشرنه هده وبلها لو يقانو أشهر الحرمك بلها حرمة له وسندك انتي سكاله أيقو مقام قونية كله بلها سوي بلها سي وبلها إله تبارك وتعالى قرآن الكريم كتل مامي نبي جنون صلى الله عليه وآله وسلم حديثي سوق الشيء وحرب الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. الله حليه تبارك وتعالى بلها ترضوض إلهي أكتي سوى لبي طوانبلوت مالك إلهي السماوات كيردولك أبوري لقصوا بالله إله هده إله دونك انتو كرمانا يو بلوه ولبي طوانبلوت وي لبي طوانكا بلوت أيو الله وحده تبارك وتعالى وحكم ذا أفر بلود أو منان خاصة له أو ليلهذو أشهر الحرم منها 4 حرم أفر بلود وحرمة خاصة له إيا منان خاصة له باكوشرة لبي طبعا كابلود الله وحده تبارك وتعالى ذلك الدين القيم تاسا وحيتي دين تتوصن فلا تظلموا فيهن أنفسكم بلها لحظوظة نفتي إنها ظلمننا سيدوك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحليه إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض زمنك يا وقتك وريغي سيدي أها مالك إلهي السماوات كي دولك أبوري سيدي إلهي أبوري وقتلك علي ونظاميي أي زمنك وريغي يا وقتك لبي طبعا بلاد ويان سنتكم النبي صلى الله عليه وسلم لبي طبعا كابلود أفر حرمة لبا كمده أفرتي حرمة يومنانتا لهيد النبي صلى الله عليه وسلم ذي القعدة يا ذي الحجة يا محرم يا النبي صلى الله عليه وسلم يا رجب ومضر أفرتها بلود النبي صلى الله عليه وسلم وركاسو لي مدة بسيقة وحوحي بين جمادة وشعبان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيشن هذا أن كتشرنو وهذا باللو جدا إنه مرينو أصابع ذي هو أن كتشرنو وبيشد القعدة اللي يلاهده أما ذي القعدة بيش كحكتا وبيش ذي الحجة وبيش حجك عرفاه بيش كحكتا وبيش سنة كوكب اللبن محرم أما بيش إنه نقانو السكاء إنه إنه دهنو سنة كعربي إنه كوكب اللوضو سدحدا بلود وإسكو حيقان بيش أفراد أفرتا بلود أفريسة وبيش الرجب ووحي أولا حيسا جماد الآخر وحي أولا حيسا شعبان أفرتا بلود ويا النبي صلى الله عليه وسلم سيدو كشيغي قرآن كنا
afar bilood oo sanadka kamida inay xurmo khaas leeyihiin ayuu tilmaamay nabigeenuna sallallahu alayhi wa alihi wasallam afartii bilood buu gooni u magacaabay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo uu carabka saaray sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxaynu ku jirnaa marka bilahaasi xurmada leh ee barakaysan baynu ku jirnaa bilaha xurmada leh ee marka barakaysan waxay u baahan yihiin in aynu xusuusnaano zamanka iyo isbedelada ku dhacayana kolba aynu la soconno waqtiyada jaanisyada ee ina maraya ee mudan in laga faa'iideystana inaynan si fudud inugu dhaafin oo aynu khasnad aan wax gashanno ka dhiganno khayrkiiyo wanaagga aynu gashanno wixii dhib iyo xumaanana aynu iska ilaalinno bilahaasi marka bilahaas aynu maraynaa bishii ugu horeysay saddexda bilood ee isku xigta bishii ugu horeysay baynu hadda ku jirnaa oo bisha dilqacda ah ama dilqicda ah ayaynu bilowgeeda ku jirnaa marka bishan iyo bisha ku xigta iyo bisha sanad ka bilaabanaysa saddexaysa labadan bilood taan ku jirniyo taa soo socota waa labadii bilood ee sanadka u dambeeyey ee qamariga ah ama sanadka muxuu ahay islaamiga ah muxuu ahay bisha ku xigtana waa bisha sanadku ka bilaabanayay oo iyadana wax weeye waa muxaram weeye sidaas daraadeed waxay u baahan tahay in aynu fahanno bilahaas aynu ku jirneen bilownay waa bilo aad iyo aad u qiimo badan weeye maxaa laynooga baahan yahay weeye allah tabaaraka wa tacaala shay markuu jidaynayo xikmad buu ka leeyahay tabaaraka wa tacaala xikmaduu ka leeyahay waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u jideeyey oo xikmadaha loo jideeyey ka mid ah islaamka ka hor intaan ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi moxamed sal alla alay wasalam aan la soo dirin carabta iyo qabaaisha carbeed waxay ahaayeen dad aan diin lahayn oo isdhaca oo islaaya oo muxuu ahaayey aan siday u kala xoog badan yihiin isu muuquuniyay ahaan jireen bilahaasi marka xurmada leh oo afarta ah oo ay ka soo gaadheen diintii nebi ismaaciil calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo nebi ibraahim diintiisii ay ka soo gaadheen bilahaasi afarta ah ayay marka ilaalin jireen markay soo galaan dagaalkay joojin jireen dadkaa isdhex mari jiray waa la noolaan jiray ganacsigaa dhaqdhaqaaqi jiray nabad baad yaa deegaanka iyo deegaamadooda camimi jirtay bilahaasi yani xataa dagaalada socday qabaaisha islaynaysa iyo kulli waa la joojin jiray sidaas daraaddeed wuu ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay bilaha xurmada leh sida ay dadka nafta u gelinayaane nolosha u gelinayaane yani waxa weye ay saamaynta ay noloshooda ku yeelanayaan ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay sidii wax ay noloshiiba ku taagantaho kale wax lagu istaagayo kale noloshu ku istaagayso sidaas allah tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay suuratu lmaa'ida jacala allahu alkacbata albayta alxaraama washahra alxaraama jacala allahu alkacbata albayta alxaraama qiyaama linnaasi washahra alxaraam allah tabaaraka wa tacaala kacbada wuxuu ka dhigay iyo bilaha xurmada laba istaagid buu dadka uga dhigay allah tabaaraka wa tacaala yacni noloshoodu inay istaagto oo ay muxuu ahaay isdhex maraan oo ganacsigoodii dhaqdhaqaaqo oo noloshii soo noqoto oo ay kala nabad galaan oo la isdhex maro saasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qiyaam iyo istaagid buu ilaahay dadka uga dhigay tabaaraka wa tacaala bilahaasi xurmada leh iyo kacbada leanna waxa weye kacbada lafteeda dadka degan iyo qabaaisha degani kacbadaa darteed bay ku nabadgeli jireen oo dhulka ku mari jireen oo lagu nabadgelin jiray oo waxaa la dhihi jiray waa dadkii guriga ilaahay khaasatan quraysh iyo wixii maka degan dhulkaa waxay ku mari jireen waxaa la dhihi jiray waa dadkii guriga ilaahay gacanta ku hayay sidaasaa lagu ixtiraami jiray oo hantidooda iyo xoolahooda iyo naftoodii ay ku badbaadi jireen waana tan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku galladaystay oo suurad dhammaystiran qur-aanka ka mida ilaahay ku soo dejiyey tabaaraka wa tacaala oo alla leeyahay liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf falyacbuduu rabba hada albeyt alladii acamahum min juucin waaamanahum min khawf yacni waxa weeye markii la joogo xilliga xagaaga ee qaboobaha iyo xilliga jiilaalka ee kulaylaha ayay midna waxay safar u aadi jireen yaman oo halkaasay badeecada ka soo iibsan jireen
marna shaam iyo waxay aadi jireen dhulkaasi muxuu ahaayey hadda suuriya iyo urdun iyo filistiin iyo dhulka la yiraahdo ayay aadi jireen oo halkaasay markaasi badeecadooda iyo wixii safar iyo wixii u baahan yihiin bay ka sukeensan jireen marka labada xilli safaraha ay kala gali jireen ee badeecada ku keensanayeen ayuu ilaahay tabaaraka tacaala uu leeyahay oo ay caadaysteen oo ay ku nabad galeen maxaa lagu nabad gelinayaa xilli dadku ay iswada cunayaan oo yatakhatafu an-naasu min hawlihim dadka hareerahooda iyo qabaa'ishu way islaynayaan way iscunayaan xoolahooda dhiigooda waxba isuma badbaadinayaan ayaguna intay Yemen aadaasoo intaasoo qabaa'il dhex maraan ayaa haddana aan la taabanaynin shaam iyo intay aadaan oo bil maqnaadaan oo bil soo socdaan baan xoolahooda iyo naftooda la taabanaynin maxaa lagu nabad gelinayaa ilaahay beydkiisa kacbadaasay gacanta ku hayaan baa lagu badbaadinayaa markaas Allah wuxuu tabaaraka wa tacaala falyabudu rabb hada albayt beydkan ay nolosha ku heleen iyo kacbadan ay ku noolaadeen sababteeda Allah iskale tabaaraka wa tacaala Allah sa caabudeen maxaa dhagax iyo sanam iyo geed ay sameeyeen iyo qori iyo waxaan ay caabudayaan muxuu macna sameeynaya noloshooda iyo badbaadadooda iyo nabadgeliyadooda iyo cuntadooda iyo kulli waxay ku helayaan ilaahay baa siinaya sababna beydka ay gacanta ku hayaan bay ku badbaadayaan marka Allah iskale ha caabudeen waa Allah nabadgeliye siiyay cabsi ka nabadgeliyay gaajana ka quudiyay halka safartaasi quudkoodii baa ku xidhan iyo noloshoodii nabadgeliyadoodina waa ku xidhanto way ku nabadgelayaan الله تبارك وتعالى لوضع النعمة لوضع النعمة نولش بني آدم كأساس كأوعي نولش بني آدم كوحة أساسه أن بدقليه ده يقود كأساسه هدول لبدا وعي أساس تردد بإن بدن القرآن كل لبدا اسكو حدا أو محو هاي لبا النعمة وكلام مارنتا معه مركا يعني وحوي dadku waxay ku badbaadi jireen bilaha xurmada leh nolosha istaagi jirtay muxuu ahaay way kala nabad gali jireen ayagoo gaala dilkay joojin jireen way isdhaxmari jireen waa la isdhaxgali jiray xataa ninka doonaya inuu aarsado oo ama aabihii la dilay ama walaalkii ama dhibaato loo geysto inuu argosto doonayo bilahani haday soo galaan way joojin jiray argosiga wuxuu sugi jiray bilahan inay baxaan way jirtaa يعني وحوي أرين كلو يسمين شرينه أو اللي هذا النسي إنما النسي زيادة في الكفر ومسألة كلوي المهم وحوي ولا ليال بليه النوع عاسها عربنا وينين شرتي إسلام ككهر دين إسلام كنا وينين تدا يسيح وتشي أين وقت جودي كشرنا أو أينو محو هاي جودا قلي إنه لحظة كشرنا وحلي نوجب هاي مركا وحلي نوجب هاي كو بلها سيدة إلى هاي ويني إن وينينه الله وحكوت المامي تبارك وتعالى بلهاس وينين تودا يقدرين تودا وحكوت المامي ذلك الدين القيم دين توصنيد واي دين توصني وحويان وبلهاس سيدا إلهي أهبيي يلبي طبعا إنيهين أفر كم إذا حرمة يمنان خاصة ليهين إن قاب كاس اللولو رقم وحلقة بدلين كدبنا حرمة إليهين يتعظيم تي قدر كإليهين للسيو ذلك الدين القيم وتا الدين تصنيد مركا إنه سيدا إلهي أويني إنه تبارك وتعالى وقضب لأنه قبهيه قضب كالله بعد وحوي هاي وآيات دبر دكتي وترك الظلم واي إن حلقان إصظلمين تلسك دايو ومعنى هذا الله هاي إن هذا النفط هذا الظلمين وضن معاصي الذنوب كدل منين إيه إن هذا خلق آدمها إيه مخلوقات كإلهي إن هذا ظلمين وأفكا يأدن كاقل لغانا واتقلوه فلا تظلموا فيهن أنفسكم بلها دحضو ذا أفرت حرمضة لي بلها دحضو ذا النففيالك إنها الظلمينين علماء وحي ليهين لما معنى بويكوف السريان وحوي هورتا ضدك هالظلمين أنفسكم وحال قوضا ضدك ونفتادو كلا أديقو كلا واي آدميه با مدأة وهل قيس اسكو مد باتهين ضدك النفتاديو كلا هالظلمين وخلق إله الظلمي هو قيسنين قضبك اللوادنا وحويا معناها اللوادي أدوقنا هايس ظلمين والروح سيسو ظلمين كرا وحو يسو ظلمين كرا إنو خلدات قلو إنو دنبي قلو إنو قالما قلو إنو شركي قلو إنو محو هاي إلهي عاصي إنو واجباتك كتغو إنه ذنوبتي كبائرته أوقله والظلم نفتي سيبوا ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واي ردتكم مركا يعني وحوى إيقو خلداتك إلهي كقليان خلداتك أي قلها يعني إلهي وحمي يلي كران أيقو ديب أقصوا نقونا يا دباتة كرلتي إيقا استظلمنا أديقا ديبكا يسوقي سنة
oo sabab isugu noqonaya in ilaahay tabaaraka wa tacaala cuquubadiisa iyo ciqaabtiisa kugu dhacdo marka in aadan dadkii dulminin laana dulmiga ama naftaada dulmi ama khalqiga dulmi sidiisaba dulmiga iyo gardarradu xilli walba iyo xaalad walba waa xaaraan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ku quraanka in badan kaga hadlay waa ka nabigeenu sallallahu alayhi wasallam aad u faahfaahiyay الظلم ظلمات يوم القيامة ما انت قيامة الروح ظلم سميي إنه مجدية لكل مدونه ظلم مجدية كن نقن دونه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ضدك الظلم قالي ما شيء نقن يا وي أوغان دونان نقشد أي نقن دونان وي أوغان دونان يوحي إله اكتسك لكل مدونان وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنه فهي آخر مركي تغان ظلمي أي قالين xoolihii ay cuneen xaq darraday sameeyeen xantay sameeyeen xadgudubkay sameeyeen in maalinta qiyaamada in wax la isugu gudayo ma jire acmaashoodii in lagu gudayo khayrkay sameeyeen in dadkay dulmiyeen la siin doono markii la siiyo kadibna oo wax waayaan walina dad si laabayeen wax ku leeyihiin dadka dambigood inta laga soo qaaday in iyaga la saarayo sidaana lagu cadaabayo waa markuu nabigu ka warramay sallallahu alayhi wasallam atadruuna mal muflis ruuxa cayda ma taqaanan ummadayda kamid markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka waxa weeye dulmiga xilli walba waa xaraan xaalad walba waa xaraan laakiin bilaha xurmada leh markay soo galaan oo bilaan hadda aan ku jirnaa dulmiga wuu ka sii daran yahay dambigeeduna waa ka sii weyn yahay laana dambigu wuxuu ku weynaadaa meesha uu ka dhacayo wuu ku weynaadaa oo dambi uu ruuxu xaramka ku galay iyo dambi uu meel kale ku galay isku mid ma aha dambigii aad xaramka ku gashay isla asagii hadaad meel xaramka ka baxsan ku gasho wuu kala weyn yahay waxa weyneynaya meesha aad ku gashay baa waxay tahay meel xurmo leh dambiga aad gashay bilaha xurmada leh iyo isla asagii ood gashay bilaha kale isku dambi ma noqonayaan isku muxuu ahaayay cuquubo ma noqonayaan waa kala duwan waa kala culus yihiin sidaas daraadeed ayay culimadu waxay yiraahdaan يعني الإمام الشافعي أي مكله عثمان بن عفان ولا قورياي waxay leeyihiin dilka la sameeyo ruuxa la dilo bilahan xurmada leh magtiisa waa la adkayn oo ruux la dilay bilaha kaliya xillada kale la mid noqon maaye mag adagoo muqallada aba laga qaadaya laana dambiga culus dambiga baa cuslaanaya bilaha cuslaynaya booska aad dambiga ku gashay baa cuslayn karaya markuu ilaahay ka warramay tabaaraka wa tacaala baladul haramka الله وحده تبارك وتعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يعني وحوي الروح الظلم للضونة بلد الحرام يقولك إلهي بركي روحي الظلم يحمان للضونة عذاب حنون بدن ما نسين إن أبو علي تبارك وتعالى لمدهن أدعو روحي كسمة لمدهن وحالي الروحي للضونة مجرد إن للضونتي وأنستي ayaa waxaad ku mudanaysaa cadaab xanuun badan ku mudanaysaa laana meesha waxay tahay baladka balad xurmala ah sida acmaasha wanaagsan ee loogu sameeyaba loo laban laabayo oo midalan yani waxa weeye magaalada Makka oo ilaahay dhulka ilaahay meesha ugu fadli badan ah masaajidkeeda xurmada leh salaadaad ku tukatay waxay u dhigantaa 100,000 oo salaadood oo meel kale ku tukatay magaalada Madiina oo buqcada labaad ee soo raacda salaadaad ku tukata masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay u dhigantaa 1,000 salaadood oo aad meel kale ku tukatay bay u dhigantaa cibaadaadkii baa la laman laabayaa meesha darteed barakada iyo mudnaanta ay meeshu leedahay cibaadaadkii baa la laman laabayaa wakadalika zamanka iyo waqtiga hadduu waqti barakaysan yahay cibaadaadkii baa la laman laabayaa ramadaanka cibaadaadkii la mid maaha waqtiyada kale bilaan xurmada leh waqtiyada kale la mid maaha وكان نبينا تلمامي صلوات ربي والسلام عليه بشن soo socotay tan ku xigtay bishii xajka Arafah tobanka bariye ugu horeysa nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu ka waramayay oo waqtigan hadda aan ka hadlayno kamida waa ka nabigu sallallahu alayhi wasallam maalmo amal saalix la sameeyo oo ilaahay uu ka jecel yahay maalmahaasi tobanka ma jirto markaas waxay yiraahdeen rasuulka ilaahay ma hatta jihad fi sabilillah markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam hatta jihadna ha ahaato allahumma ruux baxay oo furinta tagay oo goobta tagay oo xoolihiisa iyo naftiisa geeyo oo waxba la soo noqonin mooyee
cibaadaadka inteeda kale noocyada kale oo dhan waxaa ka fadli badan baalmaha iyaga tobanka bisha dilxija u horeysa bisha carafa u horeysa cibaadaadka ruuxu la yimaado haday salaad tahay haday soon tahay haday cibaado kale tahay haday sadaqo tahay haday ihsaan tahay wixii uu ruuxu sameeyo ayaa ka fadli badan nabiga sallallahu alayhi wasallam waa waqtiga iyo zamanka waay sidaas daraadeed waxay u baahan tahay walaalayaal oo muhiimadu ay tahay fala tadlimu fiihinna anfusakum waqti barakaysan baynu maraynaa bilow waaweyn oo qiimo badan ku fadhiyaynu maraynaa xilli ilaahay qadariyay baynu ku jirnaa waa inaynu wax badan soo reebanno waa inaan waxyaalo fara badan ka dhaxbaxno waa inaynu waxyaalo badan ka toobad keenno waa inaynu acmaasha wanaagsan iyo taacaadka ku dadaalno nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maalan bisha ku xigta waxaan u jeedaa bisha saddexaad oo sanadka ugu horeyso oo bisha muharram ah oo saddexdan bilood ee isku xigta bisha ugu dambeysay saddexaad nabigeenu sallallahu alayhi wasallam sidoo kale iyadoo ay maalinka sagaalaad iyo maalinka tobnaad caashura iyo taasuuca uu nabigu soonka jideeyay sallallahu alayhi wasallam ajir gooniyana uu ku sheegay ayaa haddana bisha oo dhan buu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam afdalu siyaami ba'da ramadaan shahrullahi almuharram bisha ramadaan marka laga yimaado soon wuxuu ugu fadli badan yahay sunna oo la soomo wuxuu ugu fadli badan yahay bisha muharram waa bisha iyadana xurmada leh oo bisha sanadka u horeyso aan zakan idhaahno ayadana in la soomo soon sunna ayada ugu fadli badan sidoo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam marka waa soomi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam waa soomi jiray taas soonkeedu badin jiray bilahan kale labadan bilood ee kale dilxija iyo muxuu ahaayay dilxija iyo bishan dilqacda oo hadda aan ku jirno iyo dilxijana waa bilihii xajka oo tiirkii shanaad ee tiirarka islaamka kamid ah la gudanaya bishan hadda aan ku jirno kale waa bilaha xajka loo sii socdo bisha ka dambeysana waa bishii xajka tobankeeda hore acmaashii xajka la gudanaya marka acmaashii xajka dhacaysa khayraadkaas soconaya wanaagaas loogu talagalay walow sanadkan aafadan iyo cudurkan dhacay xajkii uu baajiyay haddana maca dalika zamanka iyo waqtiga fadligiisa iyo wanaagiisa iyo ka faa'iideysigiisa meesha kama bixin waa in si kale looga faa'iideysto waa in daacaadka looga faa'iideysto waa in khayraadka la siyaadiyo waa in xoolihii lagu xajin lahaa masaakiinta la siiyo xoolihii lagu cumraysanayay ee ruuxu ku talagalay haduuba ka suuroobi karto waa inuu sadaqaysto saasa u fiican daacaadka iyo khayraadka kale waa in la badiyo waqtiga iyo zamanka waa in laga faa'iideysto gaar ahaan waa waqti waxaynu ku jirnaa la dhihi karayo waa waqti dadku ay ilaahay daacadiisa iyo khayrkii iyo wanaagii laga mashquulay dadkii qafle ay ku dhacday wax adduunyo raacda wax ay muxuu ahaayay ay mashquuliyeen muxuu ahaayay miidiyaha iyo wasaa'il iclaamkaasi ay mashquuliyeen oo waqtigiisii dhan halka galiyay waqtigana marhaya iyo bishana maraysa iyo maalmahana marayba aanan ka warhayninba waqtigii oo dhamaaday baan ku baraarugayna oo bishanu bishay ahayd saasay macnaa waqtigii inugu dhaafaya marka waqtiyada noocaas kale dadku ay ka mashquulsan yihiin daacada ilaahay oo ay moog yihiin waqtigaas oo kale waa waqtiyada jaanisyada ah oo ruuxa caqliga la doonayo inuu khayraadka iyo wanaaga siyaadiyo oo taacaadka ilaahay kordhiyo tabaaraka wa tacaala nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxay weydiisay ummul muuminiin Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma rasuulka ilaahayow waxaan ku arkaa bisha Shacbaan inaad soonka aad u badiso bisha Shacbaan waa bisha Ramadaan ka horeysa soonkaagu inuu aad u badan yahay arkay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dhaaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan waa bil ay dadku moog yihiin buu nabiga sallallahu alayhi wasallam oo waxay u dhaxaysaa Rajab oo bil xurmale ah iyo Ramadaan oo bishii soonka ahayd bay u dhaxaysaa dadku marka waa ka mashquulaan cibaadadii iyo taacadii iyo khayrkii bay ka mashquulaan xilliga la mashquulsan yahay ayaan anigu rabaa inaan ilaahay tabaaraka wa tacaala daacadiisa ku dadaalo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa kamida nusuusta tilmaamaysa xilliyada dadku ay mashquulsan yihiin ruuxa cibaadada ilaahay ku dadaala inuu mudnaan khaas ilaahay agtiisa ku leeyahay waxa kamida nabigeenu wuxuu yiri kama fi sahih muslim al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya ibn nabiy sallallahu alayhi wasallam yani wax weeye xilliga fitnadu ay taagan tahay dadku ay dhiiga daadinayaan xaaraanta galayaan xumaanta qasanayaan wax walba ay jiidayaan fitanku taagan yihiin khilaaf ku jiro
xilligaasi la mashquulsan yahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ruuxa cibaadaysta oo ilaahay cibaadadiisa ku mashquulay wuxuu la mid yahay sidii ruux aniga ii soo hijrooday oo kale sidii ruux intuu ka soo tagay dhul gaalo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam magaalada madiina ugu tagay oo la noolaaday ajirkaas oo kale yeelanaya ka hijratin ilayya nabi sallallahu alayhi wasallam sababtu maxay tahay sababtu waxay walaalayaal xilliga dadku ay mashquulsan yihiin oo ama ay hurdaan ama adduunyadu qaadatay ama muxuu ahay ay moog yihiinba waqtiga iyo zamanka iyo khayrkii oo dhan ay ka mashquuleen xilligaas waa xilliga la doonayo ruuxa caaqilka ah inuu ilaahay cibaadadiisa isu taago sallallahu alayhi wasallam cibaadada inuu isu taago tabaaraka wa tacaala waxaad ku garanaysaa nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu soo galay magaalada Madiina salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asagoo soo hijrooday oo Makka ka yimid salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ayuu magaalada Madiina soo galay sida Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu warḍah saxaabigi Israa'iiliga ahaa uu nabiga ka warinayo sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kalimadii ugu horeysay nabiga ka maqlay sallallahu alayhi wasallam markuu Madiina soo galay waxay ahayd ya ayuha an-nas wardadow afshu salam واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بسلام ورددوا صلاة تفافية قوتك إيا عنتظر بحي وددك قودية هبينكي مركي ددك هردان تكذا جنة إلهي باد قليسان إذن كو باد قبا إذن كون عذاب مرين إذن كون لب مرين باد جنة توس قليسان وجدد إذو وحوية صلوا بالليل والناس نيام حلقا ددكو أي هردان عبادة إلهي كمشغول سيهين هردا أي وذكو وذكران حلقا انتات صوك عدان إلهي تبارك وتعالى ضاعدي سوي استاقا وحيالها إلهي أكتي سواناقي لوغمتو أما اللوغوها لي كميتهاي خير آن لكوبي كرين سيداس دلاديد وحان الله ولا ليالون كلمة دوني إنا ندن كبرارو تشيو سيكوبا زمن كوا زمن قاليه waxaynu maraynaa bilii xurmada laha ilaahay qadariyay qiimeeyay in aynu wixii dulmi ana ka fogaano khaasatan bulshadeena Soomaalida ah iyo marxaladan aan marayno iyo fitankan jira iyo caalamkan wax badan la wadaagno waxna kaga duwanahay waxaad moodaa hatta gaaladii carabtaaba bilahan iyagoo gaala ah bay bilahan qadarin jireen oo xilligan iyo muxuu ahaay ay xumaanta iyo waxyaalaha qaar kood joojin jireen innagana waxaad moodaaba inayna waxaasina khusayninba waxaad arkaysaa xilligan iyo bilahan xurmada leh ayaa dhiigu daadanaya ayaa la islaynaya qabaa'il baa islaynaya isbaabiinaya dhiigii baa la qubaya xaraantii baa la galaya kuwa muxuu ahaay kuba cibaadaysanayo dhiiga muslimiinta iyo inay muxuu ahaay qarxiyaan iyo inay laayaan iyo janno ku raadinaya bilii xurmada laha marka wax weeye yaani wargaaladii quraysh iyo gaaladii islaam intaynan islaamin bay bilahan qadarin jireen oo diimihii nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil iyo yaani waxa weeye kutubtii hore ilaahay soo dejiyay baa wax laga dhaxlay diinteenuna waa qadarisay bilaha iyadoo mudnaanta khaaska la siiyay dulmigu kaliya dhig la daadiyo ma ahe waxa kamida dadka la maagayo waxan social media ka socda aflagaadada cayda xadgudubka xanta yaani wax way aad moodaba maanta dadku inaysan aakhiraba ilaahay la kulmaynin aad moodaba inaysan rumaysnaynba in la soo saari doono wax la isaga daba imaan doono aad moodaba qaabkay dadku u dhaqmayaan inaan malaa'ig dul saarneen waxba laga qorayninba aad moodaba muxuu ahaay ruuxani qaabka uu u dhaqmayo maanta dad farbadni qaabkay u dhaqmayaan aad moodaba inaan la soo saarin oo la xisaabtamayn marka waxa la doonayaa walaalayaal ilaahay aan ka baqno tabaaraka wa tacaala aynu is ilaalino dulmigu xilli walba waa dambi ilaahayna tabaaraka wa tacaala waqad khaba man hamala dhulma maalinta qiyaamada marka ilaahay la kulmo waxa khasaaray oo hoogay oo halaagsamay ruuxa ilaahay u taga isagoo dulmi xambaarsan oo ilaahay khalqigiisa dulmi ka galay naftiisana dulmi ka galay kaasi waa khasaaro waa ku daayay sidaas daraadeed dulmiga la iska daayo gaar ahaan zamanka xurmada leh waqtiga kale oo dhan hadaad wax qastay inaad hadana bilihi xurmada leh ilaahay qadariyo hadana dulmiga ku sii darto fala tadlimu fiihinna anfusakum kadalika cibaadaadka iyo taacaadka iyo khayraadka iyo aynu badsanno
sadaqaadka aan badsanno iyo dadka dhibaataysan waxtarkooda khalqiga inaynu ihsaan u sameeyno aynu badsanno salaadaha iyo sunnada iyo cibaadaadka aynu badsanno soonka sidoo kale aan badsanno khayraadkaasi aynu ku dadaalno insha Allah ta'ala zamanku zaman sahlan ma aha waqtigu waqti sahlan ma aha zaman fitnaan ku jirna adduunkii fitan maalinba balaaya soo baxaysa maalinba albaab cusub ay ugu furmahayo albaabada sharka kamida caalamku meel buu ku sii socdaa meel buu u jihaystay ilaahay tabaaraka wa ta'ala sidoo inoo sheegay nabigeenu inoo sharxay salawaatu rabbi wa salaam alayhi aakhiru zamaanka ma min zamanin illa walladhi ba'dahu sharrun minhu ma jiro zaman illa ka dambeeya ka sii shar badan adduunkan maalinba waxa ku furmaya hadaad aragto waxaad garan kartaa in sharka soo socdaay kii hore aynu lahayn ilaahay kana u daran aafadana ka daran wax ka daran ma jirto mid kale oo tii beentiri ba iimaanaysa haddana balaayo kale ka culus ba iimaanaysa caalamkii marka wax weey caalam wuxuu noqday ruuxii wax yar oo damiir iimaana ku jiro alla ka cabsi uu ku jiro caalam uu leeyahay ilaahu yaa nabad kaaga saara ilaahu khaatumada ma kugu hagaagi doontaa khaatumo wanaagsan ma ku dhiman doontaa fitan cabsi badan keenaya ayeen walaalayaal ku dhaxnoolahay iyo caalam noocaasa marka hal la cuskada ilaahay cibaadadiisa hana la sahay qaato daacadaha lagu dadaalo waqtiyada barakaysan ee khayraadka leh ee mudnaanta goonida shariicadu siisay ee ilaahay inoo sheegay rasuulkiisu sallallahu alayhi wasallam inoo sharxay waqtiyadaas iyana si fudud inagu dhaafin xusuusteeda hal la lahaado hana laga faa'iideysto insha Allah ta'ala ilaahay haydin barakeeyo jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.